अंबेडकर जी के जन्मदिन दियां आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। अज मैं इत्थे कोई भाषण देण नहीं आई, मैं सिर्फ अपने दिल की गल तुहाडे सामने रखण आई हाँ। जिवें आपां सब नूं पता ही है कि आपां जिस खास मौके ते इकट्ठे होए हाँ, बाबा साहब जो कि पुरुषों की श्रेणी दे विचों सब तो महान इंसान होए हन, उस तरह इस्त्रियां की श्रेणी दे विचों वो एक महान इंसान जिन्हां नूं क्रांति जोत का नाम दिता गया है। क्रांति जोत माता सवित्री बाई फूले जी। आप सब विचों बहुत सारे लोग उन्हां बारे शायद नहीं जानते होणगे, जानते होणगे तो बहुत ही घट लोग जानते होणगे। माता सवित्री बाई फूले जी उस महान औरत का नाम है जिन्हां ने अपने पति ज्योतिबा राव फूले जी तो घर विच रह के ही शिक्षा प्राप्त की। उन्हां दे पति ज्योतिबा राव जी जिन्हां दा कि इस महीने विच ही 11 अप्रैल नूं उन्हां दा भी जन्मदिन सी, वो एक बहुत ही महान इंसान होए हन। उन्होंने उस समय अपनी पत्नी नूं सिक्ख्या प्रदान की जिस समय इस्त्री नूं सिक्खित करने बारे कोई सोच भी नहीं सी सकता। आपां देखते हैं कि अज दे समय दे विच चाहे आपां नूं बहुत सारिया सहूलतां भी मिल गई, पर औरत नूं अज भी उसका बनदा सन्मान जिहड़ा वो नहीं दिता जाता। चाहे औरत अज चंद ते भी पहुँच चुकी है, पर उसनूं किया उसका बनदा सन्मान नहीं दिता जाता। सवित्री बाई फूले जी उन्होंने जदों अपने घर वाले तो शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने ये महसूस किया कि मैं जो शिक्षा प्राप्त की है, ये जो हथियार मैं हासिल किया है, इसकी जानकारी मैं घर घर पहुँचानी है, अपनियां भैणां नूं सिक्खित करना है। उन्होंने दलित वर्ग दियां औरतां बारे खास तौर पर कदम चुके। जदों वो दलित वर्ग दियां औरतां नूं पढ़न दे लई उन्हां दे घर घर प्रेरित करन जांदे सी तां लोग ही उन्हां दा अपमान करदे सी, उन्हां दे पत्थर मारदे सी, उन्हां नूं अपमानित करके घरों कढ़ दिंदे सी, धक्के मारे जांदे सी उन्हां नूं। पर उन्होंने जो एक दृढ़ इरादा कर लिया सी कि मैं औरतां नूं उन्हां दा बनदा हक दिवावांगी, उन्हां नूं सिक्ख्या जरूर करांगी। जदों सवित्री बाई फूले जी अपने इस मिशन दे विच लगातार ही चलते रहे, उन्होंने कि अपने पति दे नाल मिल के 1948 ईस्वी दे विच एक स्कूल की स्थापना की। भारत के पहले स्कूल की स्थापना माता सवित्री बाई फूले जी अते उन्हां दे पति ज्योतिबा राव फूले जी ने की। ते चलते चलते उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना की। अज जो आपां चाहे लड़कियां ने चाहे लड़के ने जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत कर रहे हैं? माता सवित्री बाई फूले जी उन्होंने स्कूल की स्थापना की। ते जदों माता सवित्री बाई फूले जी स्कूल जाया करते सी ते उस समय रास्ते दे विच लोग उन्हां दा अपमान करते सी, उन्हां दे पत्थर मारते सी, उन्हां दे कूड़ा करकट सुੱਟਦੇ सी, इत्थों तक कि इंसानां दी गंदगी तक भी उन्हां उत्ते सुੱਟੀ जाती सी। ते माता सवित्री बाई फूले जी जानते सी कि जो ये काम कर रहे हैं ये लोगों की समझ तो हले बाहर है। वो हमेशा इसलिए तैयार रहते सी, उन्होंने पता सी कि उन्हां दा इस तरह अपमान होएगा, क्योंकि ये उन्होंने रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच हुंदा सी। ते माता सवित्री बाई फूले जी हमेशा ही अपने बैग दे विच एक साड़ी रखा करते सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि रास्ते दे विच लोग उन्हां नाल की सलूक करनगे। जदों माता सवित्री बाई फूले जी रास्ते से जाया करते सी तो उन्होंने कपड़े खराब हो जाया करते सी, इसलिए वो जिहड़ी साड़ी नाल दोबारा अपने बैग च लैके जाते सी तो वो उत्थे जाके चेंज कर लेंदे सी। इस तरह उन्होंने देखो उस वेले उन्हां लई कितना मुश्किल हुंदा होएगा एक औरत के लिए इन्ने पूरे समाज का सामना करना। मैं संत जी
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ। ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੁਣ ਦਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਾਜ ਜੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬਲਾ ਬਣਾਓ, ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਬਲਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, NRIs ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਤਨ ਦੀ ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ,
क्योंकि अज मौका मिले मैं बहुत देर तो सोच रही थी कि मैं अपन गल्लां तुहाडे सामने रखा, पर टाइम की शॉर्टेज करके संत जी भी आ चुके हैं, उन्होंने वेट कराना चंगा नहीं लग रहा। सो मैं आप सब तो विदा लैंदी हाँ। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के जन्मदिन दियां आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत वधाइयां। अज मैं इत्थे कोई भाषण देण नहीं आई, मैं सिर्फ अपने दिल की गल तुहाडे सामने रखण आई हाँ। जिवें आपां सब नूं पता ही है कि आपां जिस खास मौके ते इकट्ठे होए हाँ, बाबा साहब जो कि पुरुषां दी श्रेणी दे विचों सब तो महान इंसान होए हन, उसी तरह इस्त्रियां दी श्रेणी दे विचों वो एक महान इंसान जिन्हां नूं क्रांति जोत का नाम दिता गया है, क्रांति जोत माता सवित्री बाई फूले जी। आप सब विचों बहुत सारे लोग उन्हां बारे शायद नहीं जानते होणगे, जानते होणगे तो बहुत ही घट लोग जानते होणगे। माता सवित्री बाई फूले जी उस महान औरत का नाम है जिन्हां ने अपने पति ज्योतिबा राव फूले जी तो घर विच रह के ही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पति ज्योतिबा राव जी जिन्हां दा कि इस महीने विच ही 11 अप्रैल नूं उन्हां दा भी जन्मदिन सी, वो एक बहुत ही महान इंसान होए हन। उन्होंने उस समय अपनी पत्नी नूं सिक्ख्या प्रदान की जिस समय इस्त्री नूं सिक्खित करने बारे कोई सोच भी नहीं सी सकता। आपां देखते हैं कि अज दे समय दे विच चाहे आपां नूं बहुत सारियां सहूलतां भी मिल गई, पर औरत नूं अज भी उसका बनदा सन्मान जिहड़ा वो नहीं दिता जाता। चाहे औरत अज चंद ते भी पहुँच चुकी है, पर उसनूं की है उसका बनदा सन्मान नहीं दिता जाता। सवित्री बाई फूले जी उन्होंने जदों अपने घर वाले तो शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने ये महसूस किया कि मैं जो शिक्षा प्राप्त की है, ये जो हथियार मैं हासिल किया है, इसकी जानकारी मैं घर घर पहुँचानी है, अपनियां भैणां नूं सिक्खित करना है। उन्होंने दलित वर्ग दीयां औरतां बारे खास तौर पर कदम चुके। जदों वो दलित वर्ग दीयां औरतां नूं पढ़न दे लई उन्हां दे घर घर प्रेरित करन जांदे सी तां लोग ही उन्हां दा अपमान करदे सी, उन्हां दे पत्थर मारदे सी, उन्हां नूं अपमानित करके घरों कढ़ दिंदे सी, धक्के मारे जांदे सी उन्हां नूं। पर उन्होंने जो एक दृढ़ इरादा कर लिया सी कि मैं औरतां नूं उन्हां दा बनदा हक दिवावांगी, उन्हां नूं सिक्ख्या जरूर करांगी। जदों सवित्री बाई फूले जी अपने इस मिशन दे विच लगातार ही चलते रहे, उन्होंने कि अपने पति दे नाल मिल के 1948 ईस्वी दे विच एक स्कूल की स्थापना की। भारत के पहले स्कूल की स्थापना माता सवित्री बाई फूले जी अते उन्हां दे पति ज्योतिबा राव फूले जी ने की। ते चलते चलते उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना की। अज जो आपां चाहे लड़कियां ने चाहे लड़के ने जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत कर रहे हैं? माता सवित्री बाई फूले जी उन्होंने स्कूल की स्थापना की। ते जदों माता सवित्री बाई फूले जी स्कूल जाया करते सी ते उस समय रास्ते दे विच लोग उन्हां दा अपमान करते सी, उन्हां दे पत्थर मारते सी, उन्हां दे कूड़ा करकट सुट्टते सी, इत्थों तक कि इंसानां दी गंदगी तक भी उन्हां उत्ते सुट्टी जांदी सी। ते माता सवित्री बाई फूले जी जानते सी कि जो ये काम कर रहे हैं ये लोगों की समझ तो हले बाहर है। वो हमेशा इसलिए तैयार रहते सी, उन्होंने पता सी कि उन्हां दा इसी तरह अपमान होएगा, क्योंकि ये उन्हां दी रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच हुंदा सी। ते माता सवित्री बाई फूले जी हमेशा ही अपने बैग दे विच एक साड़ी रखा करते सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि रास्ते दे विच लोग उन्हां नाल की सलूक करनगे। जदों माता सवित्री बाई फूले जी रास्ते से जाया करते सी तो उन्होंने कपड़े खराब हो जाया करते सी, इसलिए वो
ਜਿਹੜੀ ਸਾੜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਵਾਏ। ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੁਣ ਦਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਜਾਂ 8 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21 ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਾਜ ਜੋੜਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 2 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਬਲਾ ਬਣਾਓ, ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸਬਲਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, NRIs ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਤਨ ਦੀ ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭੀਮ।